진을 보고 빠르시하고 용감한 동심을 표현하면서 모든 것을 전 세계 My own father shed his blood on this very Korean soil years ago as he stood side by side with his fellow South Korean warriors in that great battle for freedom we shall never forget. 저희 아버지는 수십 년 전에 바로 이 한국 땅에서 6.25 전쟁에서 피를 흘리며 싸우셨고 우리가 영원히 잊지 못할 자유를 위한 전쟁에서 저희 아버지는 대한민국의 군인들과 함께 힘을 합쳐서 북조선에 대항해서 싸웠습니다. In fact, in that last battle, my father survived against all odds with only the pastor of his unit in one of his bleakest battles in that war. 사실 저희 아버지는 6.25 전쟁에서 여러 전투에 참여하셨는데 그분이 참여한 마지막 전투에서 우리 아버지는 가장 참혹한 상황을 맞이했고 부대가 전멸했습니다. 거기에서 그 부대의 군목 목사님과 저희 아버지 두 사람만 살아남았습니다. This miracle converted him to be a man of God from that moment forward. 이 기적 때문에 저희 아버지는 그 자리에서 하나님을 믿기로 결심했습니다. And as his son, I share that passion for our divine protector every day. 저는 그분의 아들로서 저는 매일 우리의 보호자이신 하나님을 향한 저의 아버지의 열정을 지금 공유하고 있습니다. That is why I am honored to stand here with you as a former member of the United States Congress with yet another South Korean brother in this battle for freedom, Pastor Chung. 그래서 저는 미국 국회 하원의 전직 의원으로서 오늘 여러분과 함께 이곳에 있는 것을 영광으로 생각하며 특히 자유를 위한 전투의 전우이신 대한민국의 형제 전광훈 목사님과 함께 하는 것을 영광으로 생각하는 바입니다. I support his mission and our collective efforts to ensure South Korea remains the beacon of freedom and hope in this critical part of the world forever. 저는 전광훈 목사님의 사명을 지원하며 지구상에서 심각한 상황에 놓여 있는 이 대한민국이 자유의 등대로서 영원히 계속해서 존재하도록 하는 우리의 공동 노력을 다하겠습니다. Especially as our two nations, two old friends, South Korea and the U.S., once again stand together against an aggressor in the north that does not believe in such freedom. 특별히 한국과 미국 우리 두 나라 오래된 두 친구들이 이러한 자유의 가치를 받들지 아니하는 북조선의 공격자들에 대항하여 다시 한번 일어서야 할 것입니다. We all know freedom isn't easy. 우리는 자유는 쉽게 얻어지지 않는 것이라는 것을 잘 알고 있습니다. However, together we will not fail because we must not fail. 그렇지만 우리가 함께하면 우리는 실패하지 않을 것입니다. 왜냐하면 우리는 절대 실패해서는 안 되기 때문입니다. It's easy to take democracy and freedom for granted, but we stand here united because we know it is hard and we cannot do it alone. 민주주의와 자유를 당연한 것으로 생각하기는 쉽습니다. 그러나 우리는 그것들을 얻고자 하는 것이 얼마나 힘들고 그것을 유지하는 것이 얼마나 힘든지 잘 알고 있습니다.
그것들을 혼자 힘으로 쟁취하기도 힘든 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 자리에서 연합하고 있는 것입니다. It is a fight worth the cost because failure is not an option. 실패는 우리의 선택지가 아닙니다. 그렇기 때문에 이 싸움은 희생하는 것만큼 가치가 있는 싸움인 것입니다. Through our words here today, let us plant the seeds that will grow into the collective force that declares to the world, the U.S. will never fail. South Korea will never fall. And with God as our protector, we will see this fight to the victorious end it shall be. 오늘 여기에서 우리 모두는 미국은 결코 실패하지 않을 것이며 대한민국은 결코 무너지지 않을 것이며 이것들을 세계에 선포하는 연합된 힘을 기르기 위한 씨앗을 이 자리에서 심기로 합시다. 그리고 우리의 보호자이신 하나님과 함께 우리는 이 싸움이 결국에는 승리로 끝날 것을 볼 것입니다. Therefore, we declare proudly today in one voice, we are united in this cause, and as proud, free people, we are willing to pay the price for freedom yet again. But let us pray to God Almighty, it does not require our blood, as my father and those South Korean warriors of yesterday had to pay. 그러므로 우리는 오늘 우리 모두가 한 목소리로 이 한 목적으로 연합하고 있음을 자랑스럽게 선포하는 것입니다. 그리고 자랑스러운 자유인들로서 우리는 자유를 위해서 치러야 할 대가를 기꺼이 치를 것입니다. 또한 우리는 과거에 저의 아버지와 대한민국의 군인들이 치렀던 피 흘리는 희생이 다시 일어나지 않도록 하나님께 전능하신 하나님께 기도합시다. But rather, we win this battle with God on our side, inspiring the hearts and minds of the oppressed, where they stand up and we join them in this fight for freedom that shall cause the evil empire to the north to collapse from within. 오히려 하나님이 우리의 편에 계심으로 우리는 북쪽에서 억압받고 있는 우리 동포들에게 마음과 혼의 영감을 주어서 그들이 일어서게 하고 그들이 자유를 위하여 싸우는 싸움에 우리가 참전하여 저 북쪽에 있는 악의 제국 북조선이 대구에서 무너지게 하는 이 싸움을 우리는 시작했고 이미 이기고 있는 것입니다. Then once victory is secured, we will rest together and let peace reign upon our countries for centuries to come. 이제 우리가 승리를 쟁취하면 우리는 함께 미국과 한국은 함께 공존하며 평화가 우리 두 나라를 지배하게 하고 앞으로 오는 수백 년 동안의 평화를 즐길 것입니다. Godspeed to all of you, my friends forever. 저의 영원한 친구들이신 여러분에게 여러분 모두에게 하나님의 축복이 함께 하시기를 축원합니다. God bless. 여러분 여기 사모님이 같이 오셨는데 한사코 올라오지 않으셨어요. 이분이 겸손하시기 때문에. 근데 사모님 진 리드 사모님이 저기 저 구석에 계십니다. 저기 손을 흔들고 계십니다. 저 땡땡 갈아입은 사람은 우리 집 사람이고 그 옆에 까만 옷 입은 분이 그분이
진 사모님이십니다. Thank you very much. Thank you very much. 감사합니다. 네. 통역하신 분은 그 유명한 시카고 대학의 박사님이신 고세진 박사님이 통역을 하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이분을 통해서 앞으로도 정광훈 목사님께서 미국 정계에 계속해서 좋은 영향력을 발휘하실 것입니다. 린지 그레이엄 상원의원도 오실 거예요. 자, 이제 저는 윤석열 대통령께 드리는 심각한 말씀을 발표하겠습니다. 존경하는 윤석열 대통령님, To President Yoon Suk-yeol, 우리는 윤석열 대통령님을 당선시키기 위하여 in order to elect you as a president, 지나간 5년 동안에 for the past 5 years, 눈이 오나 through 비가 rain 오나 and snow, 바람이 부나 through a gust of wind, 우리는 광화문에서 투쟁해 왔습니다. we have tried and fought in this place, 그리하여 정권 교체가 이루어졌습니다. and therefore we have gained a change of admin. 이제 장학일 목사님의 부정선거를 보고받으신 그대로 And as you see through Pastor Chang Ha-gil, 금번 4월 10일 총선은 the reports of our rigged election, 완전히 무효입니다. 무효. the most recent general election is totally invalid 그동안 법률 문제로 due to legal concerns. 대통령께서 선거에 대해서 말씀을 하시지 못한 줄 알지만 I know that the president could not speak about this event, 이런 상태로 우리는 대한민국을 북한으로 넘겨줄 수가 없습니다. but in such condition we cannot hand our nation over to North Korea. 이제 저 적들은 192석을 가졌기 때문에 And now, because our enemies have 192 seats in the Congress, 김건희 여사님 특검법, they're going to put out a special prosecution against our First Lady. 최상병 특검법을 비롯하여 And also through 이제 막 밀어제낄 것입니다. Soldier Choi as well, they're going to push through this special 결국 prosecution. 목적지가 And the last, their intention is 한동훈과 야합하여 they're going to have a coalition with Han Dong-un. 이재명이가 대통령을 탄핵시키려고 덤빌 것입니다. And Lee Jae-myung is trying to impeach the president right now. 우리는 반드시 목숨을 걸고 막아낼 것입니다. Through these measures that we shall give our life to stopping this. 지난 총선을 통하여 다 밝혀진 바 그대로 And as you see from the most recent general election, 대한민국은 우파에는 조직이 없습니다. in South Korea, there's no organization within the right wing. 국민의힘 정당에는 조직이 없습니다. In the People Power Party, they have no organizational power. 선거를 통하여 다 드러났습니다. And we can see this all through the results of the election. 오직 대한민국을 지키는 조직은 광화문밖에 없습니다. The only organization to protect Korea is Gwanghabu Square. 존경하는 윤석열 대통령님, To respected President Yoon, 절대로 위축되거나 겁먹지 마시고 do not be belittled or be scared. 우리 광화문을 믿으시고 And you can have trust in us. 절대로 기죽지 마시고 And you must not be little concerned. 이번 선거를 무효로 선언해 주시기를 바라고 And please proclaim that this recent election was revoked. 3개월 안에 And within 3 months, 재선거를 명령하시기를 바랍니다. please proclaim a re-election. 저는 한국 근대사의 전문가입니다. And I am a master about modern history of South Korea. 대한민국의 위기가 100번도 더 왔습니다. There's over 100 crises in South Korean history. 가장 두 가지의 위기를 말씀을 드리면 In order to talk about the two main crises, 45년도부터 48년까지 it is up until 1948 to 41 이승만과 박헌영과의 싸움에서 to 48 in this battle between Syngman Rhee and Park Han-young. 그때 하늘이 내려준 이승만 때문에 Due to Syngman Rhee's sacred 대한민국이 vow, 건국되었습니다. Korea had been founded as a nation. 두 번째 위기는 And the second crisis was, 4.19 혁명이 일어나서 it was during the April 19th revolution. 3.15 부정선거를 명목으로 Because of the excuse 이제 정권이 바뀌었고 of the rigged election of the vice 이승만 president, 대통령이 하야했습니다. that Syngman Rhee had to step down. 그러자 민주당 정부가 들어섰습니다. Due to this revolution, now they started to have a democratic 불과 party 1년이 못 갔습니다. as a ruling admin, but they cannot last even 2 years. 나라라고 할 수가 We 없었습니다. cannot even call this a country back then. 대통령님께 이런 보고를 드리는 것은 And I give this support to you, President, because 역사는 되풀이되기 때문입니다. history repeats itself. 그때에 박정희 소장이 나타나서 And at the time, we see the appearance of Park Chung-hee, 군사혁명 5.16을 일으켰습니다. that he led a new armed revolution. 그래서
대한민국은 이승만이가 세웠고 during May 16, and that is why Korea was founded by Syngman Rhee. 박정희가 일으켜서 It was established by Park Chung-hee as 세계 well. 6위까지 왔습니다. And that's why we were one of the top 6 countries 이제 in the world. 순서는 윤석열 대통령의 순서가 온 것입니다. And now the time for Yoon Suk-yeol has come as well. 마지막으로 대통령께 부탁드리는 것은 And lastly, I have one last request. 선거를 원천 무효화시키고 That you must totally revoke our most recent general 당원을 election. 믿으시고 And you must trust 3개월 안에 재선거를 명령하시고 within this organization and proclaim a new election. 박정희 같은 혁명적 방법으로 접근하셔서 And you must take an approach of a revolution. 대통령님 남은 3년 안에 Just like President Park Chung-hee within 3 years. 반드시 자유통일을 해 주시기를 바랍니다. Please let us have great integration. 이번에 3년 남은 것이 마지막 기회입니다. And now we only have 3 remaining years. 윤석열 대통령님의 3년 동안에 In your term, this is our last chance. And within this year, 자유통일이 이루어지지 아니하면 if we do not have free unification, 거꾸로 대한민국은 북한에게 삼킨 바가 되어서 then in reverse, we shall be devoured by North Korea. 김대중을 비롯하여 And through Kim Dae-jung 노무현, and Roh Moo-hyun, 문재인, and through Moon Jae-in, 지금 현재 이재명 and right now Lee Jae-myung, 이 사람들은 북한의 연방지에 가서 사인까지 다 하고 온 사람들입니다. that these men even signed on the paper to have 이것을 federalism unification. 윤석열 대통령은 막아낼 역사적 책임이 있는 것입니다. And President Yoon Suk-yeol, you have the historical 오늘 이 responsibility 자리에 모이신 to stop this from happening. 우리 국민 여러분들, To all the citizens who have gathered here today, 유튜브로 듣고 계신 모든 국민들에게 all the citizens who are listening through YouTube as 간곡히 well, 부탁드립니다. I earnestly ask you, 혁명은 홀로 할 수 없습니다. you cannot do a revolution alone by yourself. 혁명은 조직으로 하는 것입니다. You do this with organizational power. 그리하여 한 달 안에 And that is why within a year, 속히 1,000만 명을 조직해 주셔서 let us quickly establish 10 million organization. 이것은 간단합니다. And this 윤석열 대통령을 당선시킬 때에 membership of 10 million is very easy. 찍었던 표가 1,638만 명입니다. Because there were 16.8 638만 명 빼고도 million voters for Yoon Suk-yeol. 윤석열을 찍었던 1,000만 명만 우리가 하나로 조직되면 And if we just have 10 million all gather who vote for 우리는 Yoon Suk-yeol, 세계의 G2 국가로 가게 될 we can 것입니다. rank one of the top 2 countries of GDP. 지금 일어나는 여론조사 신경 끄십시오. And no need to care about the public approval, 조중동 언론들 신경 끄십시오. public opinion poll, or the media. 이것들 다 가짜들입니다. Because they're all scammers. 믿을 것은 강훈밖에 The 없습니다. only one to trust it is this part. 1,638만 명, It is this rally. 48%로 당선된 And it is 윤석열 대통령님이 he is the president who was 절대로 기죽을 필요가 없습니다. appointed by 48%. You don't have to 그분들만 다시 재집결하면 full of concern, because if we just gather them all together, 지지율은 금방 올라갑니다. your approval rating will skyrocket. 50%, 60%, It will go to 50, 60, 70%. and hitting all the way to 한 70%. 가지 제가 팁을 드린다면 And if I were to give you one tip, 왜 48%로 당선됐는데 why were you 지금 28%로 떨어졌느냐? a president who was elected within 48% 어떨 때는 approval? 또 24%라 그럽니다. Right now we see it falling down to 여론조사 하는 24%. 놈들도 다 개자식들입니다. And even these public opinion poll, these institutions are bastards. 그러나 저는 생각하기를 And I think 48%의 1,638만 표는 that this election, 그대로 살아있다고 나는 확신합니다. that these voters, 48%, they're still surviving. 대통령님은 이것을 믿으십시오. President, you must believe in this number. 절대로 야당하고 타협할 필요 없습니다. You must never concede with the opposition party. 3개월 안에 재선거를 명령해 주시기를 간곡히 부탁을 드립니다. I earnestly pledge that you have a re-election within 3 months. 자, 이제 몇 가지 토크를 할 텐데 Let us have a few discussions now. 이 상태로 그대로 가면 If we just continue with this contention, 윤석열 대통령이 계속 버벅거리면 in this condition, if President Yoon Suk-yeol 반드시 대한민국은 해체되고 struggles to maintain this Korean 북한으로 넘어갑니다. nation, we shall be handed over to North. 45년 전에 And actually, 5 years ago, 문재인 대통령의 초기 때 and during the first term 그때 사실은 대한민국이 해체되고 of President Moon, 북한으로 넘어갈 수밖에 없는 we are 상태였습니다. only destined to go to North Korea and follow 우리는 the 그것을 일찍 눈치채고 And we analyze this very 막기 quickly 위하여 in order to prevent this from 우리는 happening. 광화문에 모였고 And we all gather here. 눈이 오나 And through rain, 다음은 뭐예요? 그 다음 뭐예요? and snow, 목숨 걸고 싸웠습니다. and guess what? We gave our life into this 오늘도 이 fight. 자리에 오신 분들 중에는 And even those who are here today, 저 부산
from Busan, 울산, and from 그다음에 Ulsan, 또 창원, and from Changwon, 그다음에 순천, from Suncheon, 목포, from Mokpo, 먼 거리에서 오신 분들은 from a long distance away, 새벽 4시에서 일어났습니다. that you have to start your travel starting from 4 그리고 a.m. 돈 5만 원 챙겨 넣었습니다. And you have to have a 그리고 $50 bill in your 버스 pocket. 타는데 3만 원 냈습니다. Pay for $30 for the bus 그리고 ticket. 점심 먹었습니다. And you have to pay for lunch. 조금 전에 조나단한테 10,000원 틀렸습니다. And also give offering to the Lord in this service. 이렇게 5년 동안 투쟁하여 And thus through this fight of 5 years, 살려낸 대한민국을 that our nation that we barely 다시 managed to 북한에게 넘겨줄 수 있어요. say, can we hand this over to North Korea again? 이제는 이 모든 책임은 윤석열 대통령이 책임져야 되는 Now 것입니다. all of this responsibility lies within President Yoon Suk-yeol's hands. 김학성 교수님을 Let's 모시겠습니다. have Professor Kim Hak-sung. 자, 3대 대통령이 북한에 가서 연방제 통일을 사인까지 다 했는데 했습니다. 이것은 헌법 위반이 아니에요. 대한민국 헌법의 정면으로 위반한 사안입니다. 그렇죠. 예. 그럼에도 불구하고 문재인의 계속 발언을 보면은 네. 자기가 5년 동안 이루어 놓은 것을 이 윤석열 대통령이 1년 안에 다 무너뜨렸다. 한순간에 무너뜨렸다 그랬죠. 한순간에. 예. 이게 말이 됩니까? 미친놈의 발언이죠. 아니 헌법학자가 그렇게 말을 거칠게 하면 안 되죠. 제가 거치게 한 게 아니라 네. 정상적으로 한 겁니다. 미친놈의 발언입니다. 다시 해도 미친놈의 발언입니다. 자, 내 옆에 있으니까 자꾸 말이 거칠어져요. 아니 목사님 옆에 계시기 때문에 네. 좀 거칠어지는 것은 맞지만 이 문재인의 그 발언은요, 네. 본인이 5년간 성취한 것을 윤 대통령이 한순간에 무너뜨렸다는 말을 어떻게 감히 할 수 있습니까, 목사님? 자, 그러면 분석을 한번 해보시자고요. 예. 5년 동안 문재인이가 이루어 놓은 것이 뭡니까? 대한민국 망치기밖에 없었습니까? 탈원전을 했죠. 한미 관계를 위태롭게 했죠. 한일 관계를 막았죠. 민생도 무너뜨리고 또 중요한 부동산 폭등을 시킨 주범인데 본인이 이륙한 것이 많다는 것이 이해가 되지 않는 것입니다. 지금 현재 대한민국에서 이루어지고 있는 경제, 정치 모든 상황은 실제 책임은 전 정부에서 일어난 일이 지금 현상으로 일어나는 것이라고 보면 안 되겠습니까? 맞죠? 우리가 보통 네. 임기가 2년 됐기 때문에 지금의 경제의 어려움을 윤석열 정부의 탓으로 보려고 하지만은 절대로 동의할 수 없는 것이죠. 문재인 때 400조의 빚을 얻었다. 400조. 그 전까지가 대한민국 건국 이래로 600조 빚밖에 없었는데 문재인 5년 동안에 400조를 늘렸기 때문에 그 400조의 여파가 지금까지 이어지는 것이고 윤석열 대통령은 그 문제를 해결하라고 노심초사하고 있지만 아직 해결되지 않은 상태이기 때문에 지금의 경제의 어려움은 누구가 원흉입니까? 문재인인 것이죠. 그러면 윤석열 대통령이 무너뜨렸다. 자기가 5년 이루어놓은 걸 무너뜨렸다 하는데 윤석열이가 무너뜨린 게 뭡니까? 그러냐 그는 미친놈이라는 것입니다. 아니 윤석열 대통령이 들어오셔가지고 네. 남북관계를 정상화시키고 한미관계를 정상화시키고 한일 관계를 정상화시켜서 우리가 전 세계적으로 세계적인 스탠다드 기준에 맞도록 국방과 외교정책을 다시 복원시킨 것이 윤석열 대통령의 업적 아닙니까? 그런데 그 성과를 갖다가 하루아침에 무너뜨렸다라고 말하는 그 뻔뻔한 인간에 대해서는 도저히 우리가 용납할 수가 없는 것입니다. 자, 그러면 이 문재인이가 도보다리에서 예, USB를 넘겨줬죠. 요 예, 이것도 딱 둘이서 네, 비밀로. 그렇죠. 보통 국가가 정상회담 할 때는 배석자가 반드시 있어야 됩니다. 배석자가 있어야죠. 네. 도보다리 영상 한번 보여주세요. 요것들이 비밀로 하려고 아주 바깥에서 아주 산책하는 척 하면서 둘이 소곤소곤 대는데 역대 USB를 넘겨줬거든요. 예.
그 USB 내용 안에는 국가 기밀 사항이 심각하다 하는 내용이 있거든요. 그렇습니다. 원자력 발전소 설계도도 거기 있고 등 여러 가지가 있겠죠. 이놈은 죄가 이거는 국가 여적죄, 반역죄 어떻게 됩니까? 제가 또 한 번 반복해야 되는데요. 네. 이 미친놈은 네. 법적 책임을 물어서 대한민국의 정의를 살리기 위해서는 정말로 법대로 처벌해야 된다고 저는 확신하고 있는 것입니다. 이번에 우리가 부정선거의 여파 때문에 우리의 자유통일당에 180만 표, 장학일 목사님은 300만 표라고 그러시지만 저는 좀 줄여서 말씀드리는 것이 우리가 리얼미터에서 마지막 여론조사에서 6%를 우리가 찍었습니다. 3천만에 6%면 180만 표가 된단 말이죠. 적어도 상승 곡선에 있었다고 보면 200만 표 이상이 이 자유통일당이 도적을 당한 것인데 이것을 우리가 이 부정선거에 대해서 우리가 광화문 온 세력들이 한 마음이 되어서 이 문제를 척결하지 않으면 대한민국의 정의를 바로 세울 수 없다고 믿는 것입니다. 우리 교수님이 오늘하고 말을 제대로 못하므로 여기서 마치겠습니다. 박수 한번 하겠습니다. 감사합니다. 황준선 장군님 나오십시오. 자, 도보다리에서 USB를 넘겼는데 이것이 내가 완전히 무죄를 받고 나온 뒤에 도대체 이 USB 내용이 어디 있느냐? 왜? 판사님이 나한테 물었기 때문에 왜 현역 문재인 대통령을 간첩이라고 했습니까? 판사님이 나에게 질문이에요. 내가 대답했습니다. 그건 내가 대답할 문제가 아니라 이것은 문재인이가 도보다리에서 USB 내용을 넘겨준 내용에 보면 스스로 자기가 간첩이란 것이 거기에 들어있다. 그랬더니 판사님이 재판을 중지시키고 청와대에게 USB 내용을 제출하라고 했습니다. 못합니다. 두 번째 또 했습니다. 못합니다. 세 번째 했더니 또 못합니다. 그래서 판사님이 76개 전체 모든 것을 나를 무죄를 때린 것입니다. 이 허사나 판사님의 판결문이 한 시대를 갈라놓은 것입니다. 내가 하도 그 판결문이 잘 돼서 조중동에다가 1억을 주고 광고를 했어요. 판결문은 다시는 이런 내용으로 고발하지 말아라. 봐라, 76개가 다 무혐의 됐지 않냐. 그런데도 좌파 새끼들이 지금도 나를 또 고발해요. 똑같은 내용으로. 이놈들을 용서할 수 있겠습니까? 그러면 자, 황준선 장군님, 네. 도보다리에서 USB를 넘겼는데 처음에는 국가기록보존소한테 물었습니다. 여기 들어왔냐니까 안 들어왔다는 거예요. 네. 그거 대통령은 자기 임기 때 있었던 모든 일을 국가기록보존소에 넣기로 돼 있죠. 맞습니다. 그거 안 넣는 해도 문재인은 이것은 사실은 위법 아닙니까? 위법이죠. 위법이죠? 네. 그런데 안 들어왔다고 하기에 그 어디서 만들었냐? 통일부, 이인영 통일부에서 전체를 조합해서 만들었다. 그 통일부한테 질의를 했습니다. 우리 구주화 변호사님이 그 내용을 공개하라. 그랬더니 통일부에서 하는 말이 국가 기밀 사항이 너무 심각하므로 공개할 수 없다. 그러면 국가 기밀 사항이 너무 심각한 것을 김정은한테는 주면 됩니까 안 됩니까? 절대 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 그런데 들리는 소문에 의하면 원자력 발전소 설계도는 이미 거기 있다고 대전법원에서 판결을 했고, 우리 보고는 원자력 발전소 하지 말라고 해놓고 설계도를 북한한테 준 이놈은 어떻게 되겠습니까? 이거 사형이 아닙니다. 처형해야 돼요. 이 신성이 고우시고 4대 장로의 아들인 우리 삼성 장군 황준선 장군님도 말이 점점 더 세지기 시작했습니다. 내 옆에 있으면 다 세져요. 그런데 들리는 말에 의하면
작전 계획 있잖아요. 작전 계획. 작전 계획이 그 안에 있었다 이거야. 그게 그 한미연합사에 계실 때 장로님이 처음에 그것을 발의해서 지금 발전이 된 거죠. 그것이 그 작전 계획을 그 작전 계획이 뭐 하는 겁니까 도대체가? 작전 계획은 네. 그야말로 북한이 다시 우리나라를 전면 남침하면은 우리가 어떤 계획으로 어떻게 싸우겠다 이것을 규정해 놓고 그 계획에 의해서 우리가 연합 연습을 하고 훈련을 하는 것입니다. 이 작전 계획이야말로 국가 기밀 중에 기밀이. 네. 근데 근데 저는 뭐 네. 아직도 믿고 싶지는 않습니다. 믿고 싶지 않아요. 그 안에 작전 계획이 들어갔다고 믿고 싶지 않은데 이미 여러 언론에서 네. 그런 보도가 나왔습니다. 아니 그야말로 정말 이것은 네. 이것은 이적죄나 여적죄가 아니라 네. 사실이라면은 국가 반역죄입니다. 밝혀내야 돼. 조금이라도 의심이 있으면은 조사를 하고 수사를 해서 밝혀내야 돼. 밝혀내야 돼. 혹시 이도 교수님 왔으면 잠깐 한번 올라와봐요. 자, 그러면 비서실장 임종석이 있잖아. 임종식. 임종석은 지금 미국도 못 가요. 미국에서 금지령 내렸어요. 임종석이가 비서실장을 했다면 대한민국의 모든 정보가 북한으로 넘어갔다고 보는 게 합리적 의심 아닙니까? 맞습니다. 맞죠? 맞습니다. 그렇다면 문재인이 개혁시키면 어떻게 해야 되겠습니까? 이거 처형해야 되죠. 처형. 자, 마지막 자유연설 하십시오. 아, 어떻게 여러분, 처형해야 돼요? 오늘 우리는 여러 가지 소프트웨어적인 하드웨어적인 여러 면에서 이번 선거는 부정선거가 틀림없다고 이것을 5.16과 같은 혁명 정신으로 밝혀내야 된다고 모였습니다. 여러분, 전 세계 역사에 대통령 선거를 재선거를 키우는 것은 거의 없습니다. 그런데 2016년도에 오스트리아입니다. 오스트레일리아, 호주가 아니라 오스트리아에서 대통령 선거가 있었는데 4월 달에 있었습니다. 그런데 당선자를 발표를 하고 다 끝났는데 부재자 투표에 의혹이 있다는 것 하나로 헌법재판소에 제소를 했습니다. 헌법재판소가 이것을 검토해서 분명히 이것은 의심이 있다 해서 재선거를 명령했습니다. 그래서 10월 달에 5월 달 대통령 선거가 끝나고 7월 달에 재판 결과를 내면서 10월 달에 재선거를 했습니다. 재선거를 하는 도중에 또 아주 단순한 의심사항이 발견됐습니다. 다시 재선거를 12월 달에 했습니다. 여러분, 왜 우리나라는 지난 21대 총선 때부터 수많은 부정선거에 대한 정황과 증거들이 나오고 있습니다. 특히 이번 22대에서는 우리 자유통일당에 대한 집중적인 엄해와 부정선거가 있었다고 오늘 여러분 다 아셨죠? 왜 우리 선관위는, 왜 우리 행정부는, 왜 우리 국회는 이러한 의심을 해소하기 위해서 아무런 노력을 하지 않는 것입니까? 우리가 해내야 됩니다. 여러분, 여기 계신 우리 모두가 이 나라를 바로 세워야 됩니다. 여러분, 그렇지 않으면은 세상에서 세계 역사상 가장 완벽한 평화협정이라고 했던 파리 평화협정을 단 2년을 못 버티고 패망한 월남 패망과 같은 것이 우리 앞에 눈앞에 와 있습니다. 여러분, 이 일을 위해서 기도해 주십시오. 그리고 목소리를 내주십시오. 옆에 확산시켜 주십시오. 반드시 재선거해야 됩니다. 박수하겠습니다. 존경하는 윤석열 대통령님, 아무리 바쁘시더라도 이제 방금 우리가 진행한 이것은 꼭 들어봐 주시기 바랍니다. 자,
더 이상 확실한 증거가 어디 있습니까? 이거 박스 다시 한번 보여주세요. 아니 선거를 하는데 이거 보십시오. 자 7번 있죠, 개혁신당. 그러면 8번이 있어야 돼요, 없어야 돼요? 근데 8번이 여기 있어, 없어요? 9번으로 바로 뛰어갔죠? 나머지 우리 8번 우리의 선거는 전부 다 기타로 쓸어 넣었어. 기타로. 이게 선거입니까? 윤석열 대통령님 똑바로 봐주세요. 똑바로. 이게 선거가 맞냐 말이야 이것이. 거기다가 실수로 우리 감독관이, 자유통일당 감독관이 엘리베이터를 누르는데 잘못 눌러서 지하실을 눌렀더니, 지하실에 갔더니 세상에 투표용지를 파쇄하는 것이 나왔는데 한번 보십시오. 어떤 투표용지를 파쇄했는가? 장일 목사님이 아까 보여줬죠. 아니 세상에 지하실에서 이거요 130만 표 무효표 이거 보세요. 파쇄하는 거 보세요. 파쇄하는 거 이거 보세요. 이 가루로 가는 거예요. 가루로 가는 거. 이따위 짓을 하는 것은 3.15 부정선거보다가 더 큰 범죄인 것입니다. 동의하십니까? 이런 걸 보고도 국민들이 침묵한다면 국민들은 더 이상 대한민국을 누릴 자격이 없습니다. 그러므로 우리는 몰수 일어나야 되는 것입니다. 동의하십니까? 윤석열 대통령님이 3일 안에 재선거를 명령하지 아니하면 우리 광우는 절대로 자시하지 않을 것입니다. 우리도 실력을 가졌습니다. 왜? 대한민국을 북한에 넘길 수 없기 때문입니다. 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 자, 네, 대표님. 네, 부정선거 확실히 맞아요? 맞습니다. 빵표가 나온 지역이 100군데가 있다면 네. 이거는 확실하게 네. 그리고 지역적으로 봤을 때도 강남에도 있고 말이죠. 네. 그리고 TK, PK에서도 나오고 네. 그렇다면은 이럴 수 없는 일, 정말 네. 상식적으로 납득이 안 되는 네. 그리고 현장에서 나는 투표를 했다. 아. 그런데 빵표다. 아. 그 사람들이 바로 증거 아닙니까? 이거보다 확실한 증거는 없습니다. 우리가 일주일 동안 전수조사를 했잖아요. 네. 했더니 세상에 빵표 지역이 30표가 나오고 그렇죠. 투표한 지역이 증명서까지 다 띄었거든요. 증명서 직접 뛰어와서 네. 제출을 했고 네. 나는 자유통일당을 찍었다. 네. 그런데 내 지역에서 왜 빵표가 나왔냐. 네. 이거는 뭐 두말할 거 없는 부정선거의 확실하고 명백한 증거입니다. 자, 핵심은 한동훈이가 왜 잠잠할까? 여기에 대해서 자유연설합니다. 네. 한동훈이가 왜 침묵을 하고 가만히 있을까? 네. 여러분들 얼마 전에 중국산 직구에 대해서 한동훈이가 정부를 비난하는 페이스북 글을 올렸습니다. 그런데 여러분들 중국산 직구 사시면은 엄청난 중금속 덩어리 그리고 불량 제품이 들어오고 더 나아가서는 우리 기업들이 중소기업들이 위험해집니다. 정부는 여기에 대해서 적절한 대처가 필요하죠. 안 그렇습니까? 그런데 한동훈은 여기에 대해서 국민 불편을 운운하면서 윤석열 정부를 공격했습니다. 왜 그랬을까요? 지금 한동훈은 윤석열 정부를 비난하면서 반윤 세력을 결집해갖고 이번 전당대회에 나와서 당대표가 되려고 하는 겁니다. 여러분들 지금 부정선거의 경제 문제에 국민들이 얼마나 힘들어하고 있습니까? 정부를 도와줘야 되겠죠? 그런데 지금 국민의힘 뭐하고 있습니까? 정부를 제대로 돕고 있습니까? 국민의힘 내에서 말이죠, 계속 갈등을 일으키는 사람 누굽니까? 대통령을 비난하고 대통령의 힘을 빼버리고 이번 전당대회에서 자신이 당선되고자 당을 비윤과 반윤과 친윤으로 나눠서 자신이 당대표가 되려고 하는 야비한 꼼수를 쓰고 있습니다. 여러분들 지금 대한민국은요 너무너무 혼란스럽습니다. 이번 선거가 너무너무
부정선거로 인해서 우리에게 많은 타격을 주지 않았습니까? 그 뒤에 벌어진 일이 뭡니까? 오늘 지금 저 서울역에요, 최상병 특검 거부했다고 그와 관련된 집회를 민주당 측이 벌이고 있습니다. 저는 거기에 어마어마한 인구가 나올 줄 알았어요. 그런데 보니까 지금 유튜브가 떴거든요. 한 1000명 나왔나? 제가 1000명도 안 나온 것 같아요. 요 앞에 계신 분들 정도도 안 나왔어요. 창피해서 못 나오는 거예요. 그만큼 저자들은 세력이 없었습니다. 그게 세력이 없는 게 이번 집회, 서울역 집회에서 보인 거예요. 지난번 광우병 촛불난동, 그리고 여러분들 아시지만 탄핵 촛불난동에 어마어마하게 선동돼서 광화문을 채웠던 사람들이 다 사라졌습니다. 왜 그랬을까요? 그 자들이 이제는 그렇게 사람 모을 필요가 없는 거야. 부정선거만 해도 정권을 가져올 수 있기 때문에, 선거에서 이길 수 있기 때문에 그렇게 사람을 모을 필요가 없는 거예요. 지금 서울역을 봐도 그렇지 않습니까? 언론과 여론조사가 국민을 선동하고 있습니다. 그런데 국민의힘이 당당하게 대응하지 못하고 계속 언론의 여론조사에 민주당에 굴복해갖고 대통령 탄핵에 동조하는 것이 아닌가 걱정이 됩니다, 여러분들. 오늘 보니까 또 윤석열 대통령 최상병 특검 거부에 대해서 또 당내에서 말들이 또 막 나오고 있습니다. 네. 지금 안철수도 특검하자는 입장이고, 미쳤어. 네. 당내에서 김웅도 특검하자는 입장이고, 그리고 계속적으로 지금 이탈표들이 생기고 있습니다. 그런데 지금 최상병 특검은 왜 하고 있느냐? 그 목표점이 어디냐? 바로 윤석열 탄핵입니다, 여러분들. 맞아. 윤석열이 직권남용으로 개입했다, 이거를 거기서 꼬투리만 잡는 순간 저자들은 이제 광화문으로 나올 겁니다. 윤석열 탄핵은 이제 시작되었고, 서울역에서부터 이제 광화문으로, 용산으로 치고 올 것입니다. 그런데 쉽지 않을 거예요. 왜냐? 바로 여러분들과 전광훈 목사님이 계시기 때문입니다. 우리가 막아내야 됩니다. 부정선거로부터 대한민국 지켜야 되고, 저자들의 촛불난동, 탄핵난동으로부터 윤석열을 지켜냅시다. 그 중심에 누가 있느냐? 바로 여러분들과 광화문에 전광훈 목사님이 계시다는 것을 분명히 인식해야 됩니다. 그리고 또 하나, 이제 국민의힘이 전당대회를 개최한다고 합니다. 한동훈이 또 윤석열 대통령을 공격하면서 당을 갈기갈기, 보수를 갈기갈기 찢어놓고 있습니다. 이걸 또 막아내야 됩니다, 여러분들. 우리가 막아낼 수 있습니다. 마지막으로 드릴 말씀은, 한동훈이 인생에서 가장 기뻤던 일이 뭐냐? 인생의 화양연화가 바로 문재인과 함께 보수를 때려잡은 적폐청산이 가장 기뻤다고 하지 않습니까? 그건 자기 입으로 얘기한 겁니다, 여러분들. 이제 한동훈이 가장 화양연화를 누리고 있습니다. 바로 자신을 20년간 지켜왔던 윤석열을 때려잡는 한동훈의 화양연화를 우리가 막아내자! 막아내자! 부정선거 척결하자! 한동훈을 몰아내자! 그리고 전광훈 목사님과 함께하자! 감사합니다. 감사합니다. 박수하겠습니다. 이범규 박사님을 모시겠습니다. 자, 한마디만 듣고 하고 한번 또 제대로 한번 질러주셔야 되는데, 오스트리아의 그 부정선거 있죠. 그걸 제일 먼저 제기한 것이 박사님이지 않습니까? 그런데 거기 그 선거는 뭘 어떻게 잘못해서 재선거를 어떻게 했다는 겁니까? 오스트리아 대통령 선거입니다. 총선도 아니고. 대통령. 엄청난 선거죠. 근데 우리로 말하면 사전 선거죠. 네. 우편 투표에 봉투가 봉투 뚜껑이 열린 게 한 5장 나왔어요. 아하. 5,000장도 아니고. 우리는 소쿠리 투표로 수만 장이 나왔는데 네. 뚜껑이 열렸는데 그 안에 내용이 바뀌어졌는지
뭐가 됐는지 그건 관계없이 5개인데 5장인데 그 안에 내용물에 상관없이 네. 선거 무결성의 원칙을 위반했다. 다시 말해서 선거는 한 표라도 결점이 없어야 되는데 네. 무결성의 원칙을 위배했다. 네. 선거 다시 선언했습니다. 이야 다시 그래서 대통령 선거를 다시 했어요. 네. 우리나라가 오스트리아만 못합니까? 그러니까 못한 거죠 뭐. 개 같은 나라에 오스트리아만 못하는 거죠. 네. 그래서 이게 해결점이 중요한 건데 이걸 해결할 수 있는 제일 책임자는 윤석열 맞습니까? 그런데 이제 네. 윤석열 대통령한테 우리가 힘을 실어줘야 돼. 뭐냐면 3.15 부정선거 때도 네. 이승만 대통령 때문에 부정선거가 일어난 게 아니고 이기붕 때문에 일어난 건데 맞죠. 이승만 대통령이 학생들 일어나는 걸 보고 네. 내가 이거 밝혀라. 난 물러난다. 용단을 내렸잖아요. 그렇죠. 그럼 4.19가 일어났기 때문에 용단을 내린 건데 그렇죠. 윤석열 대통령이 먼저 야 이거 부정선거 밝혀라 얘기를 못합니다. 왜냐하면 최상병 그거 저 수사 들어가는 게 엉망이라서 경로했다. 경로했다는 말에 특검하자고 그러잖아요. 근데 만약에 부정선거 이거 수사해라 그러면 또 특검하자고 그럽니다. 또 특검하자고. 그러니까 우리가 윤석열 대통령에게 명령할 수 있는 명분을 줘야 돼요. 들고 일어나야 됩니다. 들고 일어나야 돼. 들고 일어나면 줘봐라. 저렇게 들고 일어났는데 저분들의 외침이 뭔지 그렇지. 저거 밝혀달라 이러면 됩니다. 자 이봐라. 부정선거 증거는 너무 많이 나와서 그건 뭐 어떤 사람은요 정광훈 목사하고도 같이 한 분입니다. 이름은 내가 얘기 안 할게요. 부정선거를 반신반의하더라고요. 한 80%는 믿고 20%는 안 믿더라고요. 그러면서 부정선거 싸움하는 게 위험하다고 그러더라고요. 광화문이 부정선거하고 싸우는 게 위험하다. 왜냐하면 20%가 안 밝혀질 수도 있기 때문에. 그 양반 말은 뭐냐면 부정선거인데 안 밝혀질 수도 있기 때문에 싸우는 게 위험하다고 그래요. 그분이 내 이름은 얘기 안 하는데 짐작하실 거예요. 정광훈 목사 옆에 있었어요. 이따 가르쳐줘 나한테. 이 새끼 죽여버리겠어. 아니 뭔 얘기죠 그게. 근데 그러면은 이런 게 누구냐 하면 우리나라의 조중동을 비롯한 언론들이에요. 다 알고 있는데 혹시나 못 밝혀질까봐 보도 안 하는 거야. 그 다음에 그게 누구냐면 국민의힘입니다. 부정선거 알고 있어 이놈들. 근데 혹시나 못 밝혀질까봐 부정선거 입 쳐닫고 있는 거예요. 검찰 알고 있습니다. 검찰총장 아니라 이창수 중앙지검장 알고 있어요. 혹시나 못 밝혀질까봐 법원에서 결국은 최종적으로는 법원에서 방망이를 치잖아요. 근데 법원이 중앙선관위하고 한 조직이니까 설마 법원이 중앙선관위 부정선거했다고 방망이를 못 칠 거다 이거야. 그러니까 못 밝혀진다 이거예요. 그러니까 안 나선다 이거예요. 그래서 언론, 정치, 검찰, 경찰 그래서 다 안 나서는 거예요. 이대로 넘어갈 수 있을까요? 안 됩니다. 이제 안 돼요. 이제 시간이 없어요. 왜냐하면 요거 몇 달 더 지나가면요 이대로 또 4.15 부정선거 외치다가 또 이번 총선 했잖아요. 이거 외치다가 보궐선거 내년에 나옵니다. 보궐선거에 정신 빠져가지고 또 사전선거 또 대통령 사전선거 투표하러 가요. 못 밝혀요. 이제 골든타임은 얼마 안 남았습니다. 이제 여러분들이 행동하셔야 돼요. 광화문에 나오는 거 이것도 큰 행동이죠. 뭐 목소리 그래서 밝히겠냐? 큰 행동이죠. 이거 가지고 안 돼. 안 돼. 자, 국회 청원 사이트 있어요. 부정선거 전수조사하라. 전수조사하라 청원 사이트 6월 1일 날 마감이에요. 청원 5만 명 돌파하면은 국회에서 의제로 다룹니다. 아직 5만 명 안 됐어. 여러분들 지금 빨리 휴대폰 꺼내서 국회 청원 사이트 검색해요.
검색해서 들어가면 간단해. 자기 이름과 주민등록번호 이거 치면 들어가요. 그래서 부정선거 전수조사 동의하소 5만 명 6월 1일 며칠 안 남았어요. 이거 하는 것도 행동이고 그 다음 또 어떤 행동이 있을까요? 이게 조용하냐 이렇게 행동해야 돼. 이 집회에 목숨 걸고 나오고 이 집회뿐만 아니라 검찰청 앞에 가서도 항의하고 중앙선관위 앞에 가서 항의하고 조선일보 동아일보 여기 있잖아요. 왜 취재 안 하냐 전화하고 국힘당 앞에 가서 때려부신다고 협박이라도 하고. 우리 국민들 너무 착해요. 너 짱돌 가지고 나온 사람 하나도 없잖아. 짱돌 가지고 나온 사람 손 들어봐. 손 들어봐. 하나도 없잖아. 그런데 무슨 광화문 세력이 극우래. 극우는 폭력을 동반해야 극우예요. 짱돌 하나도 안 가. 화염병 가지고 나온 사람 손 들어봐. 화염병 한 병 안 가지고 나오고 짱돌 하나 안 가지고 나오는데 무슨 놈의 극우야. 애국이지. 애국자들이 너무 착해. 더 이상 못 착합니다. 더 이상 못 착해. 그렇다고 우리가 5.18처럼 무슨 뭐 무기고 털어가지고선 우리가 하자는 거 아니에요. 법에 저촉이 안 되는 행동은 해야 될 거 아니야. 그게 뭐야? 광화문에 열심히 외치고 전화해서 따지고 검찰청 쳐들어가고 그거 국민이 갈 수 있는 거예요. 법에 저촉 하나도 안 돼. 청원 사이트 등록하고 에? 그래서 되겠다. 자, 이제부터 행동하는 거죠. 그런데 하루에 30분만 투자해봐. 30분만. 진짜 애국자는 지방에서 여기 왔잖아요. 지방에서. 전라도에서 오신 분 손 들어봐. 전라도. 저봐 저렇게 있잖아. 자, 경상도에서 오신 분 손 들어봐. 저렇게 있잖아. 버스 타고 기차 타고 왔잖아. 그런데 왜 서울에 있는 사람들 30분 1시간을 시간을 못 내? 나라 살린다면서. 광화문 집회만 가지고 안 됩니다. 이건 기본이야, 기본. 기본으로 우리가 한 30세끼 밥 먹는 거 기본. 광화문 집회 기본. 그 다음 행동하는 거. 그 다음 행동해야 돼요. 지금부터. 행동합시다. 할 거죠? 행운에 가구, 실조, 함성 다 뱃속 경먹터리까지 다 쏟아내야 됩니다. 왜? 여기 동아일보 이 앞에 있고 조선일보 저 앞에 있는데 이것도 본다니까 창문으로 듣게끔. 야, 이거 취재 안 했다간 우리가 맞아 죽겠다. 함성을 질러줘야 돼요. 알았죠? 그래서 되겠냐? 예. 야, 이거 소풍 아니야? 예. 안 된다! 안 됩니다! 행운의 진주! 함성 발사! 이재명 깜빵으로! 문재인 깜빵으로! 부정선거 수사하라! 자, 이도 교수님을 모시겠습니다. 자, 신문을 하겠습니다. 신문. 임종석 알아요? 네, 잘합니다. 임종석이 어떤 사람이에요? 주사파 출신이고, 네. 전대협 의장을 지냈던 친구입니다. 그분이 비서실장했죠. 예, 청와대 비서실장이었습니다. 청와대. 예. 그러면 그분이 그동안에 했던 행동을 보면 거의 간첩 수준인데, 그렇죠. 그러면 대한민국 정보가 다 북한으로 넘어갔다고 보여야 되는 거 아닙니까? 이미 그 전에도 목사님 아시지만 1심에 간첩단 수사를 할 때 네. 노무현 때입니다. 네. 그때 대한민국의 고위 정보, 특히 청와대 정보가 네. 트럭으로 한 트럭 반 분량이 넘어갔습니다. 그래서 그것을 국정원장이 이제 김성기 원장이 그 수사를 하다가 청와대 핵심 비서관, 그러니까 안보전략 비서관이 그것을 넘겨줬다는 혐의를 잡고. 그 사람 이름 누구예요? 예? 박선원입니다. 박선원? 예, 연세대 출신입니다. 근데 그걸 풀어서 말하면 김성기 국정원장님이 예. 황제선 사건을 조사하다 보니까 1심의 사건이에요. 1심의 사건을 예. 조사하다 보니까 평양으로 넘어간 A4 용지가 80만 장. 예, 그러니까요. 80만 장을 넘긴 놈이 바로
청와대에 근무하고 있다. 예, 안보전략비서관 핵심 중에 핵심 비서관입니다. 핵심 비서. 그 사람이 박선원이죠. 박선원입니다. 자, 그 박선원인데 이 박선원이가 이번에 문재인 정부 때는 예. 국정원에 그렇죠. 기조실장으로 들어갔죠. 그렇죠. 맨 처음에 국정원에 보좌관 하다가 그 다음에 특보 하다가 그 다음에 기조실장 하다가 국정원 1차장까지 했습니다. 그러면 80만 장의 A4 용지의 내용을 평양으로 넘긴 사람이 예. 국정원에 기조실장으로 들어가면 돼요? 아니 그게 대한민국이 점령당한 거죠. 점령당한 거죠. 그 상징적인 게 국정원 원석이 그 누굽니까 그 간첩 목사님 맨날 이야기하는 그 누굽니까 그 거기로 바뀌었잖아요. 그 글씨체가 그렇죠. 간첩 글씨체로 바뀌었지 않습니까? 국정원장의 원석이 국정원에 있는 신영복 글씨체로 바뀌었습니다. 그렇죠. 신영복 간첩인데 네. 간첩성 글씨체로 국정원의 대표인 원석이 바뀌었다는 얘기는 네. 국정원이 간첩에게 점령당했다는 얘기입니다. 총괄적으로 이 사람이 이번에 국회의원 또 당선됐죠. 또 됐습니다. 박선원이가. 예, 박선원이가 부평했어요. 그러면 대한민국 다 계속 털리겠네. 털린 정도가 아니고 지금 사실은 대한민국의 핵심들을 다시 말하면 국회 그 다음에 지금 대통령 우리가 찾아왔지만 국회 3분의 2가 거의 뭐 지금 190석이 넘어갔으니까 네. 3분의 2가 장악돼 있죠. 그 다음에 공무원들이 있죠. 국정원도 다 장악돼 있죠. 그런 사실상 대한민국은 지금 광화문 세력 말고는 전부 넘어갔다고 봐야 돼요. 넘어갔다고 봐요. 예, 예. 그러면 총괄적으로 제가 이제 질문을 하겠어요. 자, 그러면 이번에 6.25를 통하여 북한이 한국을 먹으려고 남침을 했잖아요. 예. 실패했죠. 실패했죠. 무력 침공은 실패했습니다. 실패하니까 전략을 바꿨죠. 그렇죠. 한국 안에서 북한 정부를 세우겠다. 예, 그게 지금 혁명 전략이 있습니다. 어. 민족해방 민주주의 혁명론에 따르면은 내부의 정권을 뒤집어서 여기에 북한의 친북 정권을 세우는 겁니다. 그렇죠. 그것을 그 북한은 뭐냐면 자주적 민주정부라는데 미국을 몰아내는 혁명 정부를 구성하겠다는 겁니다. 대한민국 안에. 대한민국 안에요. 거기 이제 제일 분명하게 드러난 게 통역당 사건이죠. 통역당 사건이죠. 통역당 사건 설명 한번 해봐. 이거 투표 나오니까. 통역당 사건이 왜 일어났습니까? 통역당은 1968년도에 발표된 건데 이미 60년 초반부터 그 대한민국의 핵심 이제 서울대 출신들을 장악했습니다. 네. 김종태가 자기 조카를 통해 김진락을 통해 가지고 그래가지고 당시에 그 신영국이라는 사람이 네. 신영국 분이 서울대 정치학과 출신이거든요. 그렇지. 이 친구가 육군사관학교의 교수로 있었어요. 그를 장악하기 위해서요. 우리 황교안 장군님 사상을 좀 점검해봐야 되겠어요. 그리고 뿐만 아니라 대학 교수 문학의 출판부를 싹 장악하고 그 다음에 거기에 그 신영복의 핵심 그 뭐면 부하가 누구냐면 그 박성준입니다. 박성준 누구냐면 한명숙 남편입니다. 총리를 지냈잖아요. 그러니까 이 사람들 다 사형당했죠. 그렇죠. 그런데 여기에 있는 신영복은 살았죠. 1심에서 사형, 2심에서 무기로 떨어져서 20년을 감옥 살다가 전향서 쓰고 나왔어. 거짓 전향서. 거짓 전향서를 써서 나와서 기자들한테 나 전향 안 했어. 네, 말기에 자기가 밝혔어요. 말기에? 자기는 한 번도 내 신념을 바꾼 적이 없다. 없다. 네. 이런 놈이 20년 깜빵 살다가 나와서 선봉원에 교수를 했어요. 예. 하다가 몇 년 전에 죽었는데 바로 그 놈이 신영복이를 그 조직원이 누구냐면 박성준하고 한명숙입니다, 목사님. 아니 그것을 놓고 문재인이가 평창 동계올림픽에서 그렇죠. 내가 가장 존경하는 한국의 사상가 신영복이라 그랬어요. 이 문재인 이 새끼를 어떻게 해야 돼 이거? 어떻게 해야 된다고? 구속시켜야 됩니다. 다시 들어봐. 내가 가장 존경하는 한국의 사상가 간첩을 존경한다. 그것도 사상을 존경한다. 그러면 문재인 이놈도 간첩이 아니야. 들어봐. 다시 들어봐. 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 자, 문재인 이 새끼 간첩이 아니야. 저 얘기는 네. 북한의 김여정 앞에서 나는 통역당, 북한의 지하당의 총수를 따른다고 신앙 고백한 거예요. 저거는 북한 앞에서 나 간첩이라고 자기 신분 밝힌 겁니다. 공개적으로. 그러면
제주도 와서 또 발언한 것도 문재인이 개자식이 제주도 발언한 거 한번 들어봐요. 그러나 누구보다 먼저 꿈을 꾸었다는 이유로 제주는 처참한 죽음과 마주했고, 지난날 제주가 꾸었던 꿈이 지금 우리의 꿈입니다. 저거 대통령 탄핵건입니다. 이동 교수님. 예. 이동 교수님도 과거에는 저 꿈 꿨죠. 저 꿈을 같은 꿈이지. 홍역혁명의 꿈입니다. 저거. 대한민국 전복의 꿈입니다. 전공의 꿈이야. 대통령이 지금 대한민국 전복의 꿈을 자기 꿈이라고 이야기하고 있는 겁니다. 그러니까 이런 새끼를 어떻게 해야 되고. 대통령 탄핵시켜야 저거 구속시켜야 됩니다. 이야. 이적죄입니다. 이적죄. 자유 발언해. 하이 세게 질러. 세게 질러. 세게 질러. 세게 질러. 세게 질러. 그동안 나라 다 됐어. 문재인은 어차피- 한철양 신영복을 자기가 존경한다 그랬고, 그리고 대한민국의 주사파들이 장악하는 나라가 됐습니다. 그리고 그들의 공작에 의해서 지금 대한민국이 곳곳에 사상적으로 점령당해 있습니다. 이것을 이길 힘은 저는 정광훈 목사님과 여기 우리 광화문 세력밖에 없다고 생각하는데, 여러분 어떻게 생각하십니까? 우리가 기독교가 절대로 기독교는 무신론자 공산주의와 함께할 수 없습니다. 우리는 주도파와 목숨 건 전쟁을 각오하고 다시 대한민국을 위해서 싸워야 할 때입니다. 정광훈 목사와 함께 가자! 자유 대한민국을 위하여! 감사합니다. 자, 나라 다 됐어요. 다 됐어. 간첩들이 국회의원으로 지금 들어가고, 이거는요, 옛날에 이석기 정당보다 더 무서운 정당이 이재명 정당이야. 그러니까 나라 다 됐다 이 말이야. 내가 이렇게 드리는 것을 여러분이 협박이라고 생각하면 안 돼요. 문제는 해결책인데 빨리 한 달 안에 우리는 1000만 명을 조직해야 된다는 거야. 그게 뭐 그렇게 어렵냐고요. 1000만 조직해서 나라를 지켜내야 되고, 이제 윤석열 대통령께서 이제 국회청원 10만 명만 하면 재선거 할 수 있다고 하니까 그렇게 빨리 해주시고, 만약에 그렇게 안 해주시면 우리는 다음 집회할 때 광화문광장에서 전부 다 텐트 들고 와서 우리는 여기서 아예 살면서 서울역까지 뻗어서 텐트 다 쳐놓고, 과거에 청와대에서 비닐 텐트 투쟁한 것처럼 우리 한번 해봅시다. 자, 한번 여러분 결의 한번 해보세요. 정광훈 목사와 함께 대한민국 자유통일을 위하여 죽으면 같이 죽겠다. 동의하시면 두 손 들고 만세요. 살아도 같이 살겠다. 동의하시면 두 손 들고 만세요. 빨갱이들 봤냐? 우리는 1차 행동으로 빨리 재선거 안 하면 재선거를 위하여 선관위를 우리는 완전히 박탈시키기 위해서 강원에다가 우리는 텐트를 전체를 다 용산까지 텐트 다 쳐놓고, 어차피 나라 망한 거, 나도 나이가 70이 넘었어. 어차피 죽을 날 가까워졌어. 순교하는 게 낫지. 이런 더러운 세상 보고 더 이상 살면 뭐하냐 이거야. 여러분 저와 함께 같이 하시겠습니까? 하시기 동의하시면 두 손 들고 만세. 자, 이번에는 순서가 바뀌었는데 원체 급한 미국 손님들 때문에, 자,